بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رڈار نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ قاسم۔ امید ہے آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم آپ کو مریم نواز کی پریس کانفرنس جو گزشتہ دنوں کی گئی، جس میں مسلم لیگ نون کے دیگر رہنما بھی شامل تھے، پریس کانفرنس کے دوران ایک مبینہ ویڈیو جس میں احتساب عدالت کے جج ارشد ملک اور مسلم لیگ نون یو کے نائب صدر ناصر بٹ کو گفتگو کرتے ہوئے دکھایا گیا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ ویڈیو سے پاکستانی قوم کو یہ تاثر دیا گیا کہ جیسے احتساب عدالت کے جج ارشد ملک یہ پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انہوں نے نواز شریف کے فیصلے کسی دباؤ یا مجبوری کے تحت کیے ہیں، جبکہ دوسری طرف ویڈیو کے حقائق کچھ اس طرح ہیں کہ ویڈیو اور آڈیو کو علیحدہ ایڈٹ کیا گیا ہے اور شاید یہ فیک ویڈیو نشر کر کے اداروں کو پریشرائز کرنے کی ناکام کوشش کی گئی ہے۔ ویڈیو میں ارشد ملک کے ساتھ نظر آنے والا ناصر بٹ راولپنڈی کا رہائشی ہے۔ زرداری دور میں ناصر بٹ پر قتل کے مختلف مقدمات تھے، جو بعد ازاں زرداری کے دور میں ہی ملک سے فرار ہو گیا اور اس کو مسلم لیگ نون یو کا نائب صدر بنا دیا گیا۔ نامعلوم ذرائع کے مطابق ناصر بٹ 2013 میں مسلم لیگ نون کی حکومت بننے کے بعد جب نواز شریف وزیر اعظم پاکستان بنے تو سیاسی اثر و رسوخ اور پریشر استعمال کر کے پاکستان آیا اور اپنے مقدمات ختم کروائے۔ اسی طرح مسلم لیگ کے مختلف عہدے دران باشمول شریف فیملی ناصر بٹ سے انگلینڈ میں مالی فائدہ اور دیگر پروٹوکول لیتے رہے ہیں۔ ویڈیو میں ناصر بٹ کا ارشد ملک کے ساتھ نظر آنا اور اس کا پس منظر رڈار نیوز کے ذرائع کے مطابق احتساب عدالت کے جج ارشد ملک جب راولپنڈی میں وکیل ہوا کرتے تھے، تب سے ناصر بٹ اور ان کے خاندان کے احتساب عدالت کے جج ارشد ملک کے ساتھ مراسم اور خاندانی اور ذاتی تعلقات اور آنا جانا اکثر اوقات رہتا تھا۔ ناصر بٹ نے احتساب عدالت کے جج ارشد ملک کے ساتھ نہ صرف دھوکہ کیا بلکہ ان کے اعتماد کو بھی ٹھیس پہنچائی۔ مسلم لیگ یو کے رہنما ناصر بٹ نے ملک ارشد کی گفتگو کی ویڈیو ریکارڈنگ کی اور اس ویڈیو کو حقیقت کے برعکس توڑ مروڑ کر پیش کیا۔ اینالائز ٹیم آف پاکستان کے مطابق ویڈیو کا فرانسک ٹیسٹ ہو چکا ہے اور فرانسک ٹیسٹ میں یہ بات ثابت ہوئی کہ ویڈیو کی آڈیو فیک اور ایڈٹ شدہ ہے، جبکہ عدالتی اور حکومتی ذرائع نے فرانسک ٹیسٹ کی تصدیق نہ کی ہے، لیکن رڈار نیوز کا پلیٹ فارم اپنے بازوق ذرائع سے عدالتی اور حکومتی ذرائع کی تصدیق سے پہلے ہی یہ خبر آپ تک پہنچا رہا ہے۔ انشاءاللہ کچھ دن بعد ان دیگر ذرائع سے بھی آپ کو تصدیق ہو جائے گی۔ مسلم لیگ نون مریم نواز اور شریف خاندان پہلے بھی فیک اور ایڈٹ شدہ چیزیں اور دستاویزات وغیرہ پیش کرنے میں ماہر ہیں، جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہوگا۔ کچھ عرصہ قبل کیلیبر فونٹس کے دستاویزات کو ایڈٹ کر کے احتساب عدالت میں پیش کیا گیا، جو کہ فیک اور ایڈٹ شدہ ثابت ہو چکے ہیں اور اپنی جعلی دستاویزات کے مطابق ان پر مقدمہ درج ہو چکا ہے، اور نیب نے ان جعلی دستاویزات پیش کرنے کے مقدمے میں مریم نواز کو 19 جولائی کو طلب کر لیا ہے۔ مریم نواز یہ تمام اوچھے ہتھ کنڈے پاکستانی قوم کا لوٹا ہوا پیسہ بچانے کے لیے اور اپنے باپ کو سیاسی شہید بنانے کے لیے کر رہی ہے، اور شاید مریم نواز یہ سمجھتی ہے کہ ان اوچھے ہتھ کنڈوں سے کہ وہ نیب اور ٹاسک فورس کے دیگر اداروں کو پریشرائز کر لے گی، لیکن یہ اس کا وہم و خیال ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت نہیں ہو سکتی۔ ایسے اوچھے ہتھ کنڈوں اور حرکتوں سے ان کا ہی مزید نقصان ہو سکتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ قوم اور پاکستان کا لوٹا ہوا پیسہ واپس دیں اور ایک طرف ہو کر آرام سے اپنی زندگی گزاریں۔ مریم کی اس پریس کانفرنس اور جعلی ویڈیو منظر عام پر لانے کے بعد احتساب عدالت کے جج ارشد ملک نے بھی اپنا آفیشلی موقف اور پریس ریلیز جاری کی، جس میں احتساب عدالت کے جج ارشد ملک کا کہنا تھا، میں ارشد ملک اسلام آباد میں بطور اکاؤنٹیبلٹی کورٹ جج فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ میں نے گزشتہ روز مریم صفدر صاحبہ کی پریس کانفرنس اور مجھ سے منسوب کی جانے والی ویڈیو دیکھی، کیونکہ اس پریس کانفرنس کے ذریعے مجھ پر سنگین الزامات لگا کر میرے ادارے، میری ذات اور میرے خاندان کی ساکھ کو متاثر کرنے کی سازش کی گئی ہے، لہٰذا میں اس ضمن میں حقائق منظر عام پر لانا چاہتا ہوں۔ میں راولپنڈی کا رہائشی ہوں، جہاں میں جج بننے سے پہلے وکالت کرتا رہا۔
फिर जज साहब ने कहा, मज़कूरा वीडियो में दिखाए गए किरदार नासिर भट्ट का ताल्लुक भी इसी शहर से है और मेरी इससे पुरानी शनासाई है। नासिर भट्ट और इसका भाई अब्दुल्ला भट्ट अरसा दराज से मुख्तलिफ औकात में मुझसे बेशुमार दफ़ा मिल चुके हैं। फिर जज साहब फरमाते हैं, मरियम सफदर साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई जाने वाली वीडियोस ना सिर्फ हक़ाइक़ के बरक्स हैं बल्कि इनमें मुख्तलिफ मौक़ा और मौज़ूआत पर की जाने वाली गुफ्तगू को तोड़ मरोड़ कर सियाको सबाक से हट कर पेश करने की मज़मूम कोशिश की गई। जज साहब कहते हैं, मरियम सफदर साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये ज़रूरी है कि सच मंजर आम पर लाया जाए। वो ये कि नवाज शरीफ और इनके ख़ानदान के खिलाफ मुकदमात की समाअत के दौरान मुझे इनके नुमाइंदों की तरफ से बारहा ना सिर्फ रिश्वत की पेशकश की गई बल्कि तावन ना करने की सूरत में संगीन नताइज की धमकियां भी दी गईं, जिनको मैंने सख्ती से रद्द करते हुए हक पर कायम रहने का अज़म किया और अपने जानो माल को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। मैंने अगर दबाव या रिश्वत के लालच में फैसला सुनाना होता तो एक मुकदमा में सजा और दूसरे में बरी ना करता। मैंने इंसाफ करते हुए शवाहद की बिना पर नवाज शरीफ को अल अजीजिया केस में सजा सुनाई और फ्लैगशिप केस में बरी किया। फिर जज साहब फरमाते हैं, मुझ पर बिलवास्ता या बिलावास्ता ना तो कोई दबाव था और ना ही कोई लालच। मैंने ये फैसले खुदा को हाजिर नाजर जानकर कानून शवाहद की बुनियाद पर किए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस महज मेरे फैसलों को मुतनाज़िया बनाने और सियासी फ़वाइद हासिल करने के लिए की गई। फिर जज साहब ने कहा, इसमें दिखाई गई वीडियो झूठी, जाली और मफरूजी है, लिहाजा इसमें मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानूनी चाराजोई की जानी चाहिए। और यहाँ पर रडार न्यूज़ आपको ये इंकशाफ और पेशेन गोई भी कर रहा है कि मरियम सफदर साहिबा आने वाले दिनों में और इस तरह की एडिट और फेक शुदा वीडियो मंजरे आम पर लाएंगी, जिसमें 2-3 बड़े हुदेदारान और इदारों के लोगों की किरदार कशी की जाएगी। लेकिन पाकिस्तानी कौम समझदार है और इनके झूठ प्रोपेगेंडा को समझती है। जिसने भी पाकिस्तानी कौम का पैसा लूटा, इनको कोई भी ओछे हथकंडे और तरकीब नहीं बचा सकती। नैब रडार ने अपना काम मजीद तेज कर दिया है। हालिया दिनों में पीपी की सेनेटर रुबीना खालिद के घर से 550 तोले सोना बरामद किया गया और जाली बैंक अकाउंट केस में पाकिस्तान के मुख्तलिफ 3 बड़े बैंकर्स को हिरासत में लिया गया है। दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत की तरफ से बनने वाले कमीशन, जिसमें प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी ISI और दीगर हिसास इदारे शामिल हैं, जिन्होंने अपनी कार्रवाइयाँ शुरू कर रखी हैं, जिनमें मुल्क दुश्मन, गद्दार और माशी दहशतगर्द की पकड़ दकड़ का सिलसिला और उनकी लिस्टें तैयार हो चुकी हैं। अल्लाह ताला गुमनाम हीरोज और इनके दीगर साथियों को कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता फरमाए और इनसे मजीद इस्लाम और पाकिस्तान की बका का काम ले, ताकि हकीकी मानों में इस्लामी सरसब्ज़ो शादाब और खुशहाल पाकिस्तान बन सके। तमाम पाकिस्तानी कौम कहती है, ISI कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। माशी दहशतगर्दों और जखीरा अंदोजों, टैक्स चोरों, लुटेरों की मुसद्दिका इतला नैब और टास्क फोर्स के दीगर इदारों को बरवकत देकर जिम्मेदार शहरी होने का फरीजा अदा करें। आपका नाम सीगा राज में रखा जाएगा। इदारों के तमाम ऑफिशियल नंबर्स ऑफिशियल पेज पर मौजूद हैं। ऐसी कोई भी इतला रडार न्यूज़ के प्लेटफॉर्म को पर्सनल में भी सेंड कर सकते हैं। से टू नो करप्शन फॉर पॉजिटिव पाकिस्तान एंड ग्रीन पाकिस्तान, नैब का ईमान, करप्शन फ्री पाकिस्तान। अल्लाह ताला आप तमाम पाकिस्तानियों का हामी नासर हो। रडार न्यूज़ के प्लेटफॉर्म का काम मजीद बेहतर करने के लिए अपनी कीमती आरा जरूर कमेंट में दिया करें। एनालाइज टीम ऑफ पाकिस्तान और रडार न्यूज़ की टीम को इस मेहनत और मुल्क की बका के काम पर अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखें। मुल्क की बका, पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान दुश्मन गद्दारों को एक्सपोज करने, माशरे की बुराइयों के खिलाफ जंग, अफवाज पाकिस्तान के दिफा, इस्लाम और पाकिस्तान दुश्मनों के चेहरे को बेनकाब करने में अगर आप चाहते हैं कि हम ये काम ऐसे ही करते रहें तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अफवाज पाकिस्तान, ISI और नैब टीम पाइंदाबाद, पाकिस्तान ता क़यामत जिंदाबाद। हम रहें या ना रहें ए वतन, तूने क़यामत की सहर होने तक रहना है। थैंक्स।